Welcome students to my channel. Today I am going to discuss about HTML image tag. I am going to discuss how to add graphics to your HTML file. So we can add graphics with the help of IMG tag. So IMG means image. So IMG is used to embed a simple image in a web page. The images can improve the design and appearance of a web page. If you take this IMG tag, it has two necessary attributes that you must provide it when you are using it. Those two attributes are, first one, SRC. SRC means source. This specifies the path where the image is stored. It will give the URL, that is Uniform Resource Locator, path where the image is stored. The second one is ALT. Alt means alternate text for the image. So we'll discuss what it is in below. So you remember image tag has two attributes. One is SRC and another one is ALT. SRC means source. ALT means alternate text for the image. So here I have given you certain common image formats that the computer supports. So one is .apng, which means animated portable network graphics. Then .gif, graphics interchange format. Then .ico, Microsoft icon. .jpg, joint photographic expert group image. .png, portable network graphics. .svg, scalable vector graphics. So like this, any image file format you can select and you can include it in your HTML file. Now another point you have to remember, the IMG element is also called as an empty element. Why it is called as an empty element means it does not have a closing tag. I have told you every tag that you open in HTML must be closed. But there are also tags. சில டேக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண வேணாம், க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் பிஆர் டேக் என்ன பண்ண தேவையில்லை, க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஐஎம்ஜி டேகையும் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது. சரியா? ஸோ அதனால் ஐஎம்ஜி எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஹேவிங் அ க்ளோசிங் டேக். ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும் போதும். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எஸ்ஆர்சி attribute. ஸோ ஒவ்வொரு இமேஜ்க்கும் இட் ஹேஸ் திஸ் எஸ்ஆர்சி attribute. எஸ்ஆர்சினா சோர்ஸ். இந்த எஸ்ஆர்சி attribute தான் எந்த இமேஜை உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் திஸ்? ஸோ ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் யூஆர்எல், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ALT equal to double quotesல alternate text. இதுதான் basic syntax. சரியா? I will show you one example. For example, I want to display one file word.jpg. ஸோ இது இந்த ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. வாட் இஸ் த பாத்? ஸோ இஃப் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ டபுள் கோட்ஸில் word.jpg இதான் ஃபைலோட நேம். ஸோ ஐஎம்ஜி. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ணுறோம், HTML டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைல் நேம் என்ன, word.jpg. அடுத்து வித் எவ்வளோ, இந்த ஃபைல் வந்து how in what width and what height size you want. அப்போ width height ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு இங்கே பேக்ஸ்லாஷ் they have closed body and HTML tag. இப்போ see the output word.jpg will be displayed.
Okay, so this is how image is displayed in HTML file. So next, there is another attribute ALT. இப்போ ALTனா alternate text. That is, இப்போ previous file we saw word.jpg. இப்போ for some reason this word.jpg cannot be displayed. Sometimes நம்ம வந்து when you are accessing web page, when you click an image, sometimes if the image is not displayed, in that case one wrong symbol will be displayed. That is, the image, it tells that the image cannot be opened. But there may be any reason. For example, your internet connection may be slow, or path, SRC attribute la whatever path you gave, it might have an error. So in that cases, the browser cannot display the image which is in the SRC. அந்த இமேஜை SRC attributeல நீங்கள் கொடுத்த இமேஜை அதால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டிஸ்பிளே பண்ண முடியாமல் போகும். ஸோ இன் தட் கேசஸ் ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்டில் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ இல்லை வேறு என்ன இமேஜ் கொடுத்துருக்கோமோ அதை வந்து ப்ரௌசர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட். ஸோ வில் see one example for alternate ALT. So here I have written a program. So HTML tag open பண்ணியிருக்கோம், body tag open பண்ணியாச்சு. H1ங்கிற ஹெட்டிங்கில் I have given the image element அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்தாச்சு. Now we are writing the program. img src equal to source file name என்ன, img underscore girl.jpg. இது வந்து ஃபைல் நேம், என்ன பிக்சர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுமோ அதோட ஃபைல் நேம். அடுத்து ALT equal to double quotesல girl in a jacket. Then width specified, height வந்து specify பண்ணியிருக்கோம். இப்போ I want to display image underscore girl.jpg. சப்போஸ் இந்த image girl.jpg டிஸ்பிளே பண்ண முடியலை அப்படின்னா என்ன ஃபைல் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம், girl in a jacket அப்படிங்கிற ஃபைலை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ வில் see the output of this tag. இங்கே the img element, இங்கே browser is not able to display img girl.jpg. So girl in a jacket, the output. So you see the picture, a girl in a jacket is displayed. The alt tag attribute has been displayed. So this is an example for ALT attribute. Hope you are able to follow it. Okay. So next, image size, width and height. ஸோ எப்படி இந்த நம்ம ஐஎம்ஜி டேக்கில் நம்ம விட்த்தும் ஹைட்டும் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹவு வி ஆர் டூயிங் தட்? அப்போ வித் அண்ட் ஹைட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஸ்பெசிஃபை ஹைட் அண்ட் வித் ஆஃப் அன் இமேஜ். ஒரு இமேஜுக்கு ஹைட்டும் வித்தும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ வில் see the syntax. ஸோ ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் எப்போ மாதிரி என்ன பண்ணணும், யூஆர்எல் என்ன பிக்சர் டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அந்த பிக்சர். அதுக்கப்புறம் ஏஎல்டியில் ஆப்ஷனாக நம்ம என்ன டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து எழுதிடணும். அடுத்து வித்து வந்து இன் பிக்சல்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹைட்டும் வந்து நம்ம இன் பிக்சல் ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் image tag with width and height. Now we'll see the example. In this example, img src equal to sunrise.jpg அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணும். ஆல்ட்டில் நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோம், டபுள் கோட்ஸில் சப்போஸ் அது டிஸ்பிளே பண்ண முடியலன்னா சன்ரைஸ் அப்படின்னு மட்டும் எழுதினா மட்டும் போதும். டெக்ஸ்ட் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், சன்ரைஸ் அப்படின்னு எழுதினா போதும். விட்டு கொடுத்துருக்கோம். விட்டு வந்து 400 பிக்சல்ஸ், பிக்சல்ஸ்னால பிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஹைட்டு 450 பிக்சல்ஸ், பிஎக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு. ஸோ பாடி அண்ட் ஹெச்டிஎம்எல். ஸோ இதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம இந்த இமேஜில் வந்து ஆல்ட்டுக்கு பக்கத்தில் விட்டு ஹைட்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த விட்டு ஹைட்டை இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் வச்சும் நம்ம கொடுக்கலாம். சரியா? ஸோ ஹவு டு டூ தட்? ஸோ ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணி எழுதுறது? நவ் யூ see here, ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணும்போது அதே
மேலே இருக்க கோடிங்கையும் பாருங்கள். இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு சன்ரைஸ் டாட் ஜேபிஜி, ஏஎல்டி ஈக்குவல் டு சன்ரைஸ், விட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டைல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் வித் அப்புறம் கோலன் 400 பிக்சல்ஸ் செமிகோலன் ஹைட் கோலன் 450 pixels semicolon double quotes. So this is how you have to specify it in style attribute. Style equal to double quotes la width colon 400 pixel semicolon height colon 450 pixels semicolon double quotes. So width and height we can also write using the style attribute. Okay, next one. இந்த இமேஜை நம்ம வந்து ஒரு இமேஜுக்கே பார்டர் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ ஹவு டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட், எப்படி ஒரு இமேஜுக்கே பார்டர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது, ஹவு டு யூஸ் தட். I'll show you one example. ஸோ ப்ரோக்ராமில் எப்போ மாதிரி நம்ம டாக் டைப் HTML பாடி டேகெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கோடிங் வந்து இங்கே எழுதுகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஆர்சியில் ஸ்மைலி டாட் ஜிஃப், சரியா, இதுதான் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அப்போ ஸ்மைலி டாட் ஜிஃப். சப்போஸ் முடியலை அப்படின்னா ஏஎல்டியில் ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸ், வித்து 42, ஹைட்டு 42. இப்போ ஸ்டைல் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் பார்டர். இப்போ என்ன, எனக்கு இந்த ஸ்மைலியை சுற்றி எனக்கு பார்டர் வந்து செட் ஆகணும். அப்போ பார்டர் கோலன் 5 பிக்சல்ஸ், எவ்வளோ திக்னஸ்க்கு எனக்கு பார்டர் வேணும், அப்போ 5 பிக்சல்ஸ் சாலிட் பிளாக். அப்போ இந்த ஸ்மைலியை சுற்றி எனக்கு 5 பிக்சல் விட்டுக்கு எனக்கு பிளாக் கலரில் சரௌண்டிங்ஸ் வந்து வேணும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த கோடிங் வந்து எழுதியிருக்கோம். ஸோ த அவுட்புட் ஐ வில் கெட் அ ஸ்மைலி ஃபேஸ் where you can see the border in black color. சரியா? So this is how you can provide a border for an image. சரியா? ஒரு இமேஜுக்கு எப்படி பார்டர் வந்து நம்ம செட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே ஐஎம்ஜி டேகுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஸ்டைல் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்டர் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can produce this. So this is how you can make use of the border attribute in an IMG tag. Okay, so next one. இந்த HTML நம்ம வந்து IMG டேக்கில் எஸ்ஆர்சியில் ஒரு ஜேபிஜி இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, அதில் ஜிஃப் ஃபைலும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். சரியா? ஜிஃப் ஃபைலையும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு IMG டேக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஸோ how to display a GIF file. Okay, so I'll show you an example program. So doc type HTML body எல்லாமே வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க as usual. இப்போ ஹெட்டிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அனிமேட்டட் இமேஜஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம எழுதுகிறோம். HTML allows moving images. அனிமேட்டட்னா என்னது, ஒரு இமேஜ் வந்து மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம், அனிமேட்டட் இமேஜஸ். ஸோ now the coding image src equal to programming.gif. Yeah, I want to display one picture that is called as programming.gif. Alternate la computer man அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஆல்டர்னேட் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டும் கொடுக்கலாம், இல்லை யூ கேன் கிவ் அனதர் ஃபைல் நேம். ஆனால் நம்ம என்ன ரிலேட்டடாக கொடுக்கணும், எஸ்ஆர்சிக்கு ரிலேட்டடாக அதாவது கொடுக்கணும், வித்தியாசமாக கொடுக்கக்கூடாது. சரியா? அடுத்த ஸ்டைல் வந்து ஸ்டைலில் நம்ம விட்டும் ஹைட்டும் வந்து எப்போ மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ வில் சி த அவுட்புட் ஃபார் திஸ். ஸோ அனிமேட்டட் இமேஜஸ் அப்படின்னு வரணும். அனிமேட்டட் இமேஜஸில் அடுத்து கீழே ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் HTML. ஸோ அதுவும் அவுட்புட்டில் வந்துடுச்சு. ஜிஃப் வந்து ப்ரோக்ராமிங். இப்போ ஒரு தர் வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இது வந்து ஒரு ஜிஃப் அனிமேட்டட் இமேஜ் மூமெண்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ we can also include moving images in HTML file. ஆனால் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு கொடுக்கணும்னா .gif அப்படின்னு கொடுங்க. எஸ்ஆர்சியில் நீங்கள் ஆட்ரிபியூட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் நேம் வந்து என்ன கொடுக்கணும், .gif அப்படின்னு வந்து
கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கோடு. எல்லாமே அந்த ஐஎம்ஜி டேகுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கோடு எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் HTML டு டிஸ்பிளே அனிமேட்டட் GIFs. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இதே ஐஎம்ஜி டேகை we can use as a link. ஒரு இமேஜை இப்போ நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி ஒன் பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ் போகிறீங்க இல்லையா? ஸோ எவ்ரி ஒன் நோ வாட் a link is. ஓகே, அப்போ எப்படி டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஒன் பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ் போகிறீங்களோ அதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ கிளிக் அன் இமேஜ் அண்ட் யூ கேன் கோ. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிங்க் டேகு HTML எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லிங்க் டேக் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏ டேக் வில் பி யூஸ்ட். இப்படி ஐஎம்ஜிக்கு ஐஎம்ஜின்னு ஒரு டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி லிங்க்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏ டேக், ஆங்கர் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏ டேக் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லிங்க்கு க்ரியேட் பண்ணோம். இந்த ஏ டேகுக்கு HREF அப்படின்னு ஆட்ரிபியூட் வந்து இருக்குது. HREF எந்த ஒரு பேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே போகணும் அதோட URL அட்ரஸ் தான் நீங்கள் அந்த HREFக்கு கொடுக்கணும். ஸோ நான் HREF = http://www.gmail.com அப்படின்னு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளிக் பண்ணுறீங்கள லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது என்ன டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும் அதான் ஜிமெயில். அப்போ ஜிமெயிலுங்கிறத கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எங்கே போகணும், gmail.comக்கு போகணும். அப்போ ஆங்கர் டேகை லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியாச்சு, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லிங்க். அப்போ இங்கே வந்து நான் வந்து இது வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம லிங்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. இதோட அவுட்புட் பாருங்கள், யூ வில் கெட் லைக் திஸ். ஜிமெயில் வந்து லிங்க்குங்கிறதுனால கீழே பிலோ வந்து என்ன ஆயிருக்கு, அண்டர்லைன் ஆயிருக்கு. சரியா? ஸோ அண்டர்லைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா என்னது, தெர் இஸ் அ லிங்க். இதை கிளிக் பண்ணால் அடுத்த பேஜுக்கு போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு டு கிரியேட் அ லிங்க் இன் HTML. இப்போ ஏ டேக் யூஸ் பண்ணணும். ஏ டேக்கோட HREF ஆட்ரிபியூட்டில் டபுள் கோட்ஸில் URL ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து அந்த டெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க, ஜிமெயில் அப்படி, அதாவது எதை கிளிக் பண்ணால் உள்ளே போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுங்க. சரியா? ஸோ லுக் அட் த அவுட்புட். இப்போ இது வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி லிங்க் க்ரியேட் பண்ணுறது, இதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட் ஃபார் அன் இமேஜ். ஒரு இமேஜுக்கு எப்படி லிங்க்கை யூஸ் பண்ணுறது. அப்போ இமேஜ் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் லிங்க்ஸ் யூஸிங் த ஏ டேக், தட் இஸ் ஆங்கர் டேக். இப்போ ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். ஸோ HTML பாடி, I am giving in a paragraph, the image is a link, you can click it. ஸோ இமேஜ் வந்து நான் வந்து இந்த இதில் இமேஜை வந்து லிங்காக கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் டேக்கில் எழுதியாச்சு. அண்ட் ஹவ் we are writing the coding now. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஏ டேக் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ HREF ஆட்ரிபியூட்டு இதில் எதை கிளிக் பண்ணால் எங்கே போகணும் அப்படின்னா default.asp. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைல் நேம். ஸோ HREF = default.asp. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் டேகை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணும். ஸோ img src = smiley.gif alt டபுள் கோட்ஸில் HTML tutorial ஸ்டைல் இல்லை வித் அண்ட் ஹைட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இப்போது நம்ம ஐஎம்ஜி டேக் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஏ டேகை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஸ்மைலியை வந்து லிங்காக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அந்த ஸ்மைலியை கிளிக் பண்ணேன்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ், அதாவது default.asp பேஜுக்கு மூவ் ஆக போகுது. ஸோ வில் see the output. ஸோ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே இமேஜ் ஆஸ் அ லிங்க், த இமேஜ் இஸ் அ லிங்க், யூ கேன் கிளிக் இட். இந்த ஸ்மைலி ஃபேஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இல்லையா? இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எங்கே போகும், நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் கிரியேட் அன் இமேஜ் ஆஸ் அ லிங்க் யூஸிங் த ஏ டேக். அந்த ஐஎம்ஜி டேக்கை ஏ டேக்குக்குள்ளே போடணும். இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஐஎம்ஜி டேக்கை உள்ள ஏ டேக்கு வெளியில் போடுங்க.
Okay, so in today's class I have discussed about img tag. Img tag has two attributes, one src and another one is alt. Src gives the source for the image, alt has an alternate text. src-ஆல் டிஸ்பிளே பண்ண முடியலை, ப்ரௌசரால் src-ல இருக்கிறத டிஸ்பிளே பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஏஎல்டியில் இருக்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்புறம் இமேஜ்க்கு எப்படி ஹைட்டு விட்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது, ஹைட்டு விட்டை வந்து நம்ம ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்குள்ளேயும் போடலாம். அடுத்து ஒரு இமேஜ்க்கு நீங்கள் வேணும்னா பார்டர் வந்து செட் பண்ணலாம், அதுவும் ஐஎம்ஜி டேக் வச்சு நீங்கள் செய்யலாம். அப்புறம் ஐஎம்ஜி டேக்கில் ஜிஃப் இமேஜஸை டிஸ்பிளே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஐஎம்ஜி டேக்கை லிங்காகவும் க்ரியேட் பண்ணலாம். இது ஒன்றுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. எக்ஸ்பிளைன் எஸ்ஆர்சி attribute with an example, or explain the usage of ALT attribute with example. Write a HTML program for height and width of an image. அப்புறம் write an HTML program for displaying border using an IMG tag. அதுக்கப்புறம் write an HTML program for creating an image as a link. இப்படி ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக உங்களுக்கு வரணும். ஸோ go through this. Thank you students for watching the video.